Hello friends, welcome to the third lecture or the lecture on the third lesson. The title of the lesson is Boers. This is an essay by English essayist E.V. Lucas. This is an essay about boring people, as you can see from the photograph of a yawning child here. This essay is about the Boer people that we encounter in our lives. It is written by E.V. Lucas, who was a famous English essayist, journalist, and novelist of his day. Let us know uh, some more about E.V. Lucas first, and then we will go on to discuss the essay in detail. E.V. Lucas was born in 1868 and he died in 1938. His full name was Edward Verral Lucas. He was a humorist, means he wrote humorous essays most of the times. An essayist, he wrote humorous prose pieces, humorous and serious essays, and he was a biographer also. He wrote biographies of famous persons. He was a journalist and novelist also, by the way. He is famous for his insightful essays, journalism, and travel writing. He has traveled widely and he has written about his travels. He is famous for his essays, journalism, and travel writing. He worked for the English magazine Punch. Punch was a humorous magazine which used to publish parodies, satires, cartoons, and humorous pieces on famous personalities and events. पंच नावाचं एक विनोदी साप्ताहिक त्यावेळेला निघत होतं. ऍक्च्युली हे पाक्षिक होतं, 15 दिवसाला निघायचं इंग्लंडमध्ये, आणि त्यात वर्तमान राजकीय परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती, समाजातले देशातले मोठे लोक यांच्यावर विनोदी चुटके, कार्टून्स वगैरे असत. सो एडवर्ड लुकास वर्कड as a journalist for the English humorous magazine Punch from 1904 till his death in 1938. In the essay Boers, E.V. Lucas writes extensively and humorously in a lighter vein about Boers. Boers means a Boer means a boring person, one who bores others. Lucas in the beginning says that while writing about Boers, one requires a sense of superiority, assurance and self-confidence. तो म्हणतो बोर लोकांबद्दल लिहिण्यासाठी स्वतःमध्ये एक श्रेष्ठत्वाची भावना, आत्मविश्वास आणि स्वतःबद्दल खात्री असावी लागते. म्हणजे आपण स्वतः बोर नाही याच्या बद्दल स्वतःची पूर्ण खात्री असल्याशिवाय आपण इतर लोकांना बोर म्हणू शकत नाही. नाहीतर जो स्वतःच बोर आहे तो बोर लोकांवर एसे लिहित आहे तर लोक त्याला हसतील की तू स्वतः बोर करतो लोकांना आणि तू काय बोर लोकांवर एसे लिहितोस. सो बोर writing about bores requires that you first of all should not be a bore. You should be very well assured that you are superior to others and you are confident that you are not a bore yourself. But there is also the fact that a true bore is always unconscious of his borishness. जो खरा बोर असतो ना त्याला आपण बोर आहोत हे माहीतच नसतं. आपण लोकांना बोर करतो हे माहीतच नसतं. So he thinks himself as the most companionable of men.
म्हणजे आपण खूप मैत्री करण्यास योग्य आहोत. कंपॅनियनेबल म्हणजे आपली संगत लोकांना हवीशी वाटते अशा प्रकारचे आपण आहोत, असं कुठल्याही बोर माणसाला वाटत असतं. त्याला कधीच हे वाटत नाही की आपण बोर आहोत किंवा आपण लोकांना बोर करतो. Lucas says that egotism is the foundation stone of their personality. Egotism is a word that has been made from the word egotist, egotism. Egotism means a feeling of too much self-importance. स्वतःबद्दल श्रेष्ठत्वाची भावना असणे खूप जास्त प्रमाणात. That is called egotism. So egotism is the foundation stone of the personality of Boer people. Boer people always think that they are someone very special. They have some special qualities and they are above the average people. स्वतःला ते श्रेष्ठ समजतात. त्यांना वाटतं आपण खूप महत्वाचे आहोत आणि आपल्यामध्ये काहीतरी विशेष गुण आहेत आणि आपण आपलं महत्व इतरांना पटवून दिलं पाहिजे असं त्यांना वाटत असतं. So a Boer, everybody is a Boer sometime or the other, but a Boer is always a Boer. प्रत्येक जण कधी ना कधी बोर करतो इतरांना, पण जो खरा खुरा जातीवंत बोर असतो तो नेहमीच बोर असतो. तो सदैव बोरच करतो. नॉर्मल माणूस क्वचित कधी बोर करेल, पण जो अस्सल बोर माणूस असतो तो नेहमी बोर करत असतो. So the Boer people, there is another quality of the Boer people that they have very huge ego, the feeling of self-importance. It is the foundation stone of their personality. त्यांच्या व्यक्तित्वाचा तो पायाच असतो, स्वतःबद्दल श्रेष्ठत्वाची भावना. And they always have a fixed idea to impart. They have fixed ideas to talk about. त्यांच्याजवळ बोलण्यासाठी ठरलेले विषय असतात, त्याच विषयांवर ते बोलत असतात. अँड फिक्स्ड आयडियाज ऑफ द व्ह्यू आर द बोर्डम ऑफ द मेनी, असं लुकास म्हणतो. काही लोकांच्या त्याच गोष्टी म्हणजे इतरांसाठी बोरिंग असतात. दे आर बोरिंग फॉर अदर्स. सो Boers always have fixed ideas to impart. Egotism is the foundation stone of their personality. And a Boer always thinks that whatever is happening to him as a person must be very interesting for others to know, and they should know it. बोर माणसाला नेहमी असं वाटत असतं की आपल्यासोबत जे काही होते आहे ते आपण इतरांना सांगितलं पाहिजे, कारण जे काही आपल्यासोबत होते ते खूप मजेदार आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि ते इतरांना जाणून घेण्यात रस असेल असं त्याला उगीच वाटत असतं. म्हणून तो इतरांना ते सांगत असतो की आज माझ्यासोबत असं झालं, मी काय केलं, माझ्यासोबत काय झालं वगैरे वगैरे. आपल्याबद्दल जाणून घ्यायला इतरांना आवडेल असं त्याला कोण जाणे का, पण उगीच वाटत असतं आणि म्हणून तो नेहमी स्वतःबद्दल इतरांना सांगत असतो. Boers always have fixed ideas to impart. They always talk about themselves. And a true Boer is always a Boer. A normal person will be occasionally boring, but a true Boer is always a Boer. Egotism. Let us learn once again the meaning of the word egotism. Egotism means the tendency of thinking only about oneself. फक्त स्वतःबद्दल विचार करण्याची वृत्ती, आत्मकेंद्रित वृत्ती आपण त्याला म्हणतो. आणि फाउंडेशन स्टोन म्हणजे बेस, पाया, आधार. बोर लोकांच्या पर्सनॅलिटीचा आधारच इगोटिझम असतो. Now, what do Boer people talk about? What are the common topics that they talk about? They talk on. Well, the topics of a typical Boer are always related to himself. तो नेहमी स्वतःबद्दलच बोलत राहतो. स्वतःबद्दल तो काय बोलतो, काही गोष्टींची यादी उदाहरणादाखल आपल्याला ईव्ही लुकासने दिलेली आहे. आपण पाहू. द टॉपिक्स ऑफ ए टिपिकल बोर आर हिज फॅमिली, हिज वाईफ, हिज चिल्ड्रन,
तो आपल्या परिवाराबद्दल, आपल्या पत्नीबद्दल, आपल्या मुलांबद्दल इतरांना सांगत असतो, माझी पत्नी अशी, माझी मुलं असे, माझ्या परिवारात असे असे लोक आहेत वगैरे वगैरे. हे तो सगळ्यांना सांगत असतो. मग इतरांना ते कितीही बोरिंग वाटलं तरी तो त्यांना ते ऐकवत असतो. हिज हेल्थ, स्वतःच्या तब्येतीबद्दल बोलणे, मी रोज तब्येतीची काळजी कशी घेतो, मी कसा निरोगी आहे, किंवा मला काय झालं होतं आणि ते कसं झालं होतं हे इतरांना ऐकवणे. He always talks about his health, his ancestry. Ancestry म्हणजे पूर्वजांची परंपरा, पूर्व परंपरा, आपल्या पूर्वजांबद्दल, आपल्या कुळाच्या इतिहासाबद्दल तो लोकांना सांगत असतो. माझ्या कुळाचा इतिहास, माझे पूर्वज कोण होते, कुठून आले, कसे होते. हिज कार, आपल्या कार बद्दल, माझी कार किती चांगली, ती किती स्वस्तात पडलेली आहे, ती कशी चांगली चालते आहे, तिला मेंटेनन्स कसा नाही, वगैरे वगैरे. हिज डेंटिस्ट, आपले दातांचे डॉक्टर, आमचे डेंटिस्ट किती चांगले आहेत, माझं रूट कॅनल किती कमी मध्ये करून दिलं, दातांना कॅप कशी बसवली, ते बसवताना काय अडचणी आल्या, ते सगळं. हिज फेवरेट रेस्टॉरंट, माझं फेवरेट हॉटेल किंवा फेवरेट रेस्टॉरंट कोणतं आहे, का फेवरेट आहे. हिज हँडिकॅप, इथे हँडिकॅपचा अर्थ अपंगत्व असं नाही होत. इथे हँडिकॅपचा अर्थ होतो गोल्फमध्ये मिळणारे एक प्रकारचे पॉइंट, गोल्फच्या खेळामध्ये जमा होणारे आपले पॉइंट्स, त्याच्याबद्दल तो बोलत असतो. हिज क्लोथ्स, आपल्या कपड्यांबद्दल. हिमसेल्फ, इन शॉर्ट, he always talks about himself. He always talks about things related to himself. His family, wife, children, health, ancestry, his handicap, his dentist, favorite restaurant, car, clothes, everything related about himself. He always thinks that he is at the center of everything, and whatever is happening to him is very important, and it is very important for others to know. त्याला नेहमी बोर माणसाला असं वाटत असतं की आपल्या सोबत जे, आपण नेहमी प्रत्येक घटनेच्या केंद्रस्थानी असतो आणि आपल्यासोबत जे होतं ते खूप महत्वाचं असतं आणि ते इतरांना कळणं फार महत्वाचं आहे, म्हणून आपण ते इतरांना सांगितलं पाहिजे असं त्याला नेहमी वाटत असतं आणि तो इतरांना धरून धरून आपले किस्से ऐकवत असतो. They are happy men. E.B. लुकास म्हणतो, बोअर्स आर हॅपी मेन. ते अत्यंत आनंदी लोक असतात. त्यांना कल्पनाच नसते की आपण लोकांना किती बोअर करतो. त्यांना वाटतं लोकांना मजा येते आपलं ऐकायला. लोक बिचारे सज्जनपणे ऐकून घेतात की कशाला याला दुखवा, कशाला याचं मन मोडा, म्हणून ते ऐकून घेतात आणि त्यांच्या या सज्जनपणाचा चुकीचा अर्थ बोअर लोक घेतात. त्यांना वाटतं यांना मजा येते. दे आर हॅपी मेन. त्यांनी ब्लिसफुली इग्नोरंट, इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात, अतिशय मजेदार अज्ञानात वावरत असतात ते. त्यांना वाटतं आपल्याला आपण खूप लोकप्रिय आहोत, आपलं बोलणं ऐकायला लोकांना खूप आवडतं. दे थिंक दॅट दे आर दिस वर्ल्ड्स एक्सेल ट्रीज. ज्याप्रमाणे दोन चाकांची धुरी असते, एका रॉडला दोन बाजूला दोन चाकं लावलेले असतात आणि ते त्या रॉडच्या भोवती फिरत असतात, त्या रॉडला म्हणतात एक्सेल, AXLE. तसं त्यांना वाटतं आपण या जगाचे एक्सेल आहोत, हे जग आपल्या भोवतीच चालतं. नाउ व्हाय आर बोअर्स हॅपी? व्हाय आर बोअर्स ऑलवेज हॅपी? व्हाय कॅन बोअर पीपल रिमेन बोरिंग? व्हाय कॅन दे बोअर अदर्स? लेट अस सी. This is a picture. It is of a typical boer who always talks about himself. Me, my family, my house, my travels, my ancestry, my health, my dentist, whatever, X, Y, Z. And other people find it very boring. They think that they should stop the person. They should say, stop it, man. But they don't dare. They only think. They do not stop the boers. मनात विचार करतो माणूस, अरे बस कर बाबा, पण असं बोलत नाही त्याच्या तोंडावर. आणि म्हणून हे बोअर लोक बोअर करतच जातात. ते सुसाट वेगाने बोअर करत राहतात.
Why are boars happy? ते का बोअर करू शकतात? ते आनंदी का राहतात? बिकॉज दे ऑलवेज फाइंड लिसनर्स. त्यांना ऐकणारा श्रोता कोणी ना कोणी सापडतोच. त्यांना जर कोणी श्रोताच ते सापडला तर ते काही भिंतीशी बोलून बोर नाही करणार. बट दे आर सो लकी दॅट दे ऑलवेज फाइंड समबडी टू लिसन टू देअर बोरिंग टॉक. लिसनर, श्रोता त्यांना नेहमी मिळतोच कोणी ना कोणी. आणि जो श्रोता मिळतो तो आपल्यासारखा असतो की कर्टसी म्हणजे सौजन्य, COURTESY is pronounced as कर्टसी. कर्टसी म्हणजे सौजन्य म्हणजे सभ्यता, कोणाचंही मन न दुखावणे, ही आपल्या मध्ये भावना असते. आपण बोअर माणसाला तोंडावर तुटकपणे असं म्हणत नाही की तू फार बोअर करतोय, जा इथून. आपण ऐकून घेतो, जाऊ द्यावं. भिडस्तपणा ज्याला म्हणतात मराठीत. वी डू नॉट स्टॉप देम रूडली म्हणजे तुसडेपणाने आपण त्यांना मध्येच थांबवत नाही. बिकॉज ऑफ आवर काइंडनेस. आपण दया मनामध्ये, प्रत्येकाच्या मनामध्ये दया असते. तो असं सगळेच काही तुसडे नसतात. मॅक्सिमम लोक कन्सिडरेट असतात. समजून घे, जाऊ द्या, ऐकून घ्या थोडा वेळ, काय जातं. वी डू नॉट टेल बोअर्स ऑन देअर फेस म्हणजे त्यांच्या तोंडावर आपण त्यांना नाही म्हणत दॅट दे आर बोरिंग अस, की तुम्ही आम्हाला बोर करता. आपण जास्तीत जास्त काय करतो, वी ट्राय टू अवॉइड देम. इफ वी सी ए बोअर कमिंग, वी ट्राय टू लीव द प्लेस or we try to change our path. We try to avoid them. But there are occasions when we cannot avoid, when we are trapped and we have to listen to the bores. टाळतो आपण जनरली त्यांना, पण कधी कधी ते टाळणं शक्य होत नाही. आपण त्यांच्या जाळ्यात अडकतो आणि मग आपल्याला ऐकून घ्यावं लागतं. And bore people are very simple in their nature. साधे असतात हे लोक. हे धूर्त नसतात. क्राफ्टी, एस्ट्यूट म्हणजे धूर्त नसतात. एस्ट्यूट अँड क्राफ्टी मेन आर सेल्डम बोअर्स. सेल्डम म्हणजे क्वचित, कधी कधी. एस्ट्यूट, क्लेवर. एस्ट्यूट म्हणजे क्लेवर, हुशार. क्राफ्टी, धूर्त. क्राफ्टी म्हणजे धूर्त. धूर्त आणि चालाक लोक, कधीच चलाक लोक, धूर्त लोक हे जनरली बोर नसतात. कारण ते समोरचे चलाक असतात. ते समोरच्याच्या चेहऱ्यावरून ओळखून घेतात की अरे हा बोर होतोय, आणि मग ते बोर करणं थांबवतात. पण बोरिंग लोक, जे अस्सल जेन्युइन बोर लोक असतात, त्यांना हे कळतच नाही. त्यामुळे ते इतके साधे असतात की त्यांना समजतच नाही आपण दुसऱ्याला बोर करतोय. त्यामुळे ते थांबतच नाही. व्हेरी बिझी मेन आर सेल्डम बोअर्स. जे लोक खूप बिझी असतात सतत, ते सुद्धा क्वचितच बोअर करतात. सेल्डम, क्वचित, रेअरली. Look, astute or crafty, both the words mean cunning, dhurt, chatur. Seldom means rarely, kvachit. So boars are happy because in every human being there is an innate kindness, benignancy embedded in their nature. प्रत्येकामध्ये एक इनेट म्हणजे जन्मजात दयाळूपणा, काइंडनेस असतो. बिनाइनन्सी म्हणजे हार्मलेसनेस. बिनाइन, BENIGN, बिनाइन म्हणजे हार्मलेस, याच्यापासून कुठलाही धोका नाही असा. हार्मलेस. बिनाइनन्सी म्हणजे हार्मलेसनेस. लेसन मध्ये वर्ड आलेला आहे हा. बिनाइनन्सी अँड काइंडनेस ऑफ ह्युमन नेचर. माणसाच्या स्वभावात कोणाला न दुखावण्याची जी एक प्रवृत्ती असते आणि दयाळूपणा असतो, त्याच्यामुळे बोर लोकांना कोणी दुखवत नाही आणि ते बोर करतच सुटतात. त्यांना कळतच नाही आपण बोर करतो. Now there is a special type of bore that the author has drawn our attention to. एक विशिष्ट प्रकारचा बोअर आहे, त्याला लेखक म्हणतो बटन होल्डिंग बोअर. म्हणजे आपल्या जवळ येऊन आपल्या शर्टाचं बटन आपल्याला धरून ठेवतो आणि आपल्याला त्याचं बोलणं ऐकायला लावतो. म्हणजे अगदी जवळ येऊन डोळ्यात डोळे घालून आपल्याला जणू काही संमोहित केल्यासारखं नजर बांधून घेऊन तो आपल्याला बोर करत राहतो.
त्याला लेखक गमतीने बटन होल्डिंग बोअर म्हणतो. बटन होल्डिंग म्हणजे तो काय खरोखर येऊन आपल्या कॉलरचं बटन नाही धरत, बट जवळजवळ तशा अवस्थेत तो इतका जवळ येतो, त्यामुळे त्याला बटन होल्डिंग बोअर म्हणतात लेखक. इज द मोस्ट रिपेलंट स्पेसिमेन ऑफ ऑल बोअर्स. रिपेलंट म्हणजे तिरस्करणीय, स्पेसिमेन म्हणजे उदाहरण. सगळ्या बोअर लोकांमधलं सगळ्यात तिरस्करणीय उदाहरण जर कोणी असेल तर तो हा बटन होल्डिंग बोअर असतो. ही कम्स व्हेरी क्लोज टू यू, तुमच्या अगदी जवळ येऊन बोलतो. आपण कम्युनिकेशन स्किल्स शिकू ना, तेव्हा आपण डिस्टन्स प्रॉक्सिमिक्स बद्दल बोलू. आपल्या शरीराच्या 2 ते 3 फुटाच्या रेडियस मध्ये एक जे इनव्हिजिबल सर्कल असतं ती आपली पर्सनल स्पेस असते. कोणी एकदमच जवळ येऊन आपल्या बोलायला लागला तर आपल्याला अनकम्फर्टेबल होतं. हे बोअर पीपल आपल्या अगदी जवळ येऊन बोलतात, आपल्याला खूप अनकम्फर्टेबल वाटतं आणि जणू काही ते आपल्यावर बर्ड लाईन पसरून देतात. बर्ड लाईन म्हणजे काय? बर्ड लाईन इज ए काइंड ऑफ ग्लू दॅट इज यूज्ड टू कॅच बर्ड्स. जे शिकारी लोक असतात ते एक प्रकारचं गोंद वापरतात पक्षी पकडण्यासाठी. म्हणजे एखाद्या फांदीला झाडाच्या ते गोंद लावून देतात आणि त्याच्यावर पक्षी बसला की तो त्या डिंकाला, त्या गोंदाला चिपकून त्याचे पाय बसतात आणि मग ते त्या पक्षाला अलगद पकडून घेतात. अशा प्रकारे हे आपल्यावर जणू काही बर्ड लाईन पसरवून आपल्याला त्यांच्या जाळ्यामध्ये ओढतात, हे बटन होल्डिंग बोअर. मग तो आपल्या डोळ्यांमध्ये पाहतो आणि आपल्याला सांगतो, मी तुम्हाला एक मजेदार गोष्ट सांगतो. आणि मजेदार गोष्ट सांगतो म्हणून आपल्याला अतिशय बोरिंग गोष्ट सांगत असतो आणि आपण त्याला सांगतो की मी ही ऐकलेली आहे, तरी तो थांबत नाही. तरी तो म्हणतो नाही नाही, तरी पुन्हा ऐका. अँड वी हॅव टू काउंटरफीट लाफ्टर. काउंटरफीट म्हणजे खोटेपणा करणे. लाफ्टर म्हणजे हसण्याचा खोटेपणा. खोटं खोटं हसावं लागतं आपल्याला त्याच्या समाधानासाठी. ऑथर म्हणतो, देर इज nothing worse than having to counterfeit laughter at the bidding of a boar. एखाद्या बोअर माणसाला at the bidding of म्हणजे एखाद्या बोअर माणसासाठी खोटं हसावं लागणं, याच्यासारखी वाईट अवस्था दुसरी कुठलीच नाही. माणूस केविलवाणा होतो अगदी. आणि आपण हे का करतो? बिकॉज ऑफ द इनक्युरेबल वीकनेस अँड बिनायनन्सी ऑफ ह्युमन नेचर. इनक्युरेबल, दॅट विच हॅज नो रेमेडी, ज्याचा कुठलाच इलाज नाहीये. अशा प्रकारची आपली दुर्बलता आणि आपलं कोणाला न दुखावण्याची बिनायनन्सी, हार्मलेस वृत्ती, याच्यामुळे आपण ते सगळं सहन करतो. हे बटन होल्डिंग बोअर अशा प्रकारचे असतात, इतक्या जवळ येऊन तुमच्याशी बोलतात. यू कॅन सी, या चित्रातला उंच माणूस हा बुटक्या माणसाच्या जवळ येऊन, किती जवळ येऊन त्याच्याशी बोलतोय. त्याला हे म्हणून याला बटन, जणू काही आपलं कॉलरचं बटन धरून हे बोलतायत की काय असं वाटावं, इतक्या जवळ येतात. Therefore the author calls them button holding boar. आणखी काही बोअर आहेत. They tell stories repeatedly, and whenever you say that, even when you say that you have heard the story before, they just don't stop. They go on narrating. आपल्याला एखादी गोष्ट सांगायला सुरुवात करतात आणि आपण म्हणतो, अहो मी ऐकलंय पूर्वी, तुम्ही सांगितलंय मला अगोदर. म्हणतात नाही नाही, कदाचित सांगितलं नसेल मी, तुम्ही पुन्हा ऐका. Then there are more people who pretend that they have a sense of humor. काही लोक स्वतःला फार असं समजतात की मी किती कॉमेडी करतो आणि कॉमेडी करायला जातात, पण ती अगदीच पांचट कॉमेडी असते, बोरिंग असते. Now how to deal with bores? लेखक म्हणतो 3च गोष्टी आहेत ज्या आपण वापरून या बोर लोकांना टाळू शकतो. एक, थिंकिंग अलाउड, मोठ्याने विचार करणे. म्हणजे एखादा बोर माणूस आपल्यासोबत असला तर त्याला ऐकू जाईल इतक्या मोठ्या आवाजात स्वतःशी पुटपुटायचं, काय बोर माणूस आहे हा, हा आता भेटला मला, आता हा मला बोर करेल, असं स्वतःशी म्हणायचं. आणि इतक्या मोठ्याने म्हणायचं की ते थोडंसं त्याला ऐकू गेलं पाहिजे. म्हणजे वाटलं पाहिजे तुम्ही स्वतःशी बोलताय, पण त्यालाही ऐकू गेलं पाहिजे. त्यालाही ऐकू गेलं म्हणजे तो आपोआप समजून जाईल की तुम्ही बोर होताय. लेखक म्हणतो त्याचा एक
ओळखीचा माणूस होता एक इक्सेंट्रिक, विचित्र. इक्सेंट्रिक म्हणजे विचित्र माणूस. पियर, पियर म्हणजे इंग्लंड मधला सरदार घराण्यातला एक पियर म्हणजे सरदार घराण्यातला एक विचित्र माणूस होता. त्याने अशी सवय लावली होती स्वतःला की त्याला कोणी बोर माणूस भेटला की तो असं स्वतःशी मोठमोठ्याने पुटपुटत असे, काय बोर माणूस आहे हा भेटला मला, आता याला मला सहन करावं लागेल. आणि हे तो बोर माणूस ऐकत असे आणि मग त्याची त्या बोर माणसापासून सुटका व्हायची. तर एकतर ही सवय आपण स्वतःला लावावी लागेल आपल्याला, किंवा बोर माणूस दिसला की तिथून निघून जायचं, अवॉइड करायचं, त्यांना टाळायचं. लेखक पंचला टोला मारतोय, ते टॉन्ट मारतो आहे. पंच सारखे पब्लिकेशन जर थांबले ना तर बोर लोकांना मिळणारा एक विषय बंद होऊन जाईल. कारण बोर लोकांना एक सवय असते नेहमी की माझा हा विनोद पंच मॅगझिन मध्ये छापण्यासारखा आहे, असं ते नेहमी म्हणत असतात. त्यामुळे एकदाच हे पंच मॅगझिन बंद झालं तर बरं होईल, असं गमतीने लेखक म्हणतो. किंवा चौथा उपाय आहे पुटिंग अप विथ देम सायलेंटली. हे सगळं जर आपण करू शकत नसू तर मग सहन करा चुपचाप बोर लोकांना, हाच इलाज आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट बोअर्स. बोअर लोकांबद्दल हा आपण एसे पाहिला. आता आपण मागच्या लेसनची व्होकॅब्युलरी पाहू आणि या प्रेझेंटेशन पासून आपण यामध्ये या थर्ड लेसनची पण व्होकॅब्युलरी पाहू. म्हणजे पूर्ण थर्ड लेसनचे तिन्ही लेसनची व्होकॅब्युलरी होऊन जाते. आपण आता इथून पुढे ज्या लेसनचं प्रेझेंटेशन असेल त्या लेसनची व्होकॅब्युलरी त्याच्यामध्येच आपण डिस्कस करत जाऊ. व्होकॅब्युलरी ऑफ लेसन 2, रोमॅन्स ऑफ ए बिझी ब्रोकर. सिनॉनिम्स: इनफ, सफिशियंट, पुरेसा. प्रॉम्प्ट, पंक्च्युअल, टाइमली म्हणजे अतिशय कटाक्षाने वेळेवर कुठलंही काम करणारा. क्लच्ड म्हणजे ग्रिप्ड, मुठीत आवळून धरलेलं, त्याला म्हणतात क्लच्ड. ब्राईट तुम्हाला माहिती आहे, चमकदार, उज्ज्वल, शायनिंग, स्पार्कलिंग. क्युरियस, उत्सुक, ईगर, एक्साइटेड, उत्सुक, कुठलीही गोष्ट जाणून घ्यायला उत्सुक. अँटोनिम्स: डिफरन्स, ऑपोजिट, सिमिलॅरिटी. परफेक्ट, ऑपोजिट इम्परफेक्ट. अनपरफेक्ट नाही लिहायचं, इम्परफेक्ट. मोर, जास्त, लेस, कमी. हरिडली म्हणजे फास्ट, त्याच्या ऑपोजिट स्लोली. फास्टली नाही म्हणायचं, हरिडली और फास्ट, त्याच्या ऑपोजिट स्लोली. फॉरगॉटन, विसरलेला. रिमेंबर्ड, आठवलेला. वन वर्ड सबस्टिट्यूट: हजर राहणे, ऍक्ट ऑफ रिमेनिंग प्रेझेंट, मीन्स टू शो अप. नोबडी हॅज शोन अप फॉर द सेक्रेटरीज इंटरव्ह्यू. तो म्हणतो ना मिस्टर पीचर. पत्रांची थैली, बॅग कंटेनिंग मेनी लेटर्स, मेल. आता आजकाल ईमेलला पण, ईमेल ज्याच्या आपण चेक करतो ज्या फोल्डरमध्ये, त्याला मेल बॉक्स किंवा इनबॉक्स म्हणतो आपण. स्ट्रॉंग विंड, वेगाने वाहणारा वारा. स्टॉर्म, स्ट्रॉम नाही म्हणायचं याला, स्टॉर्म, वादळ. आणि हळूवार वाहणारी वाऱ्याची झुळूक, त्याला काय म्हणतात? त्याला म्हणतात ब्रीज, BREEZE. ब्रीज म्हणजे मंद वाहणारा, हळूच वाहणारी वाऱ्याची झुळूक. आणि वेगाने वाहणारा वादळ म्हणजे स्टॉर्म. एक्सप्रेशन्स ऑन द फेस टू शो डिसप्लेजर, नाराजी दाखवण्यासाठी चेहऱ्यावर आणलेला भाव, त्याला म्हणतात फ्राऊन. फ्राऊन म्हणजे चेहऱ्यावर नाराजीचे भाव दाखवणे. लाऊड नॉइज, फार मोठा आवाज. अप्रोअर. आता या बोअर्सची व्होकॅब्युलरी. इम्युनिटी, हा शब्द खूप ऐकतोय आपण. कोरोना पासून इम्युनिटी, वॅक्सिन मुळे इम्युनिटी मिळेल. इम्युनिटी मीन्स प्रोटेक्शन, बचाव. ट्रिम्फ, विजय, विक्ट्री. सेल्डम, मी सांगितलं क्वचित, रेअरली. बिझी, एंगेज्ड, ऑक्युपाइड, व्यस्त. स्टिग्मा म्हणजे डाग.
धब्बा ज्याला आपण म्हणतो, ब्लॉट, शेम, एखादी लाजिरवाणी गोष्ट, एखादा धब्बा, हा आमच्या देशावरचा ब्लॉट आहे, आमच्या स्टिग्मा आहे, कॅरेक्टरवरचा ब्लॉट आहे, स्टिग्मा आहे. अँटोनिम्स: इग्नोरन्स, अज्ञान. ऑपोजिट, नॉलेज, ज्ञान. नोटोरियस म्हणजे कुख्यात, म्हणजे वाईट गोष्टींसाठी फेमस असलेला, त्याला म्हणतात नोटोरियस किंवा इनफेमस. त्याच्या ऑपोजिट फेमस, सुविख्यात. फेमस चांगल्या गोष्टींसाठी फेमस असलेला. आणि नोटोरियस, दाऊद इब्राहिम इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, म्हणजे दाऊद इब्राहिम इज अन इनफेमस, कुख्यात गुन्हेगार आहे. फेमस चांगल्या गोष्टीसाठी प्रसिद्ध. ऑफेन्सिव्ह म्हणजे आक्रमक, ऑपोजिट डिफेन्सिव्ह बचावात्मक. डिक्रीज कमी होणे, इन्क्रीज वाढणे. सुपिरियरिटी श्रेष्ठत्व, इन्फिरियरिटी कमीपणा, कनिष्ठत्व. वन वर्ड सबस्टिट्यूट्स: वन हू इज फिट फॉर फ्रेंडशिप, मैत्री करण्यास योग्य. कंपॅनियनेबल, कंपॅनियन म्हणजे साथीदार, मित्र. कंपॅनियनेबल म्हणजे मैत्री करण्यास योग्य. टेंडन्सी ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, फक्त स्वतःबद्दल विचार करण्याची वृत्ती. इगोटिझम, दॅट विच इज बियॉन्ड एनी रेमेडी, रेमेडी म्हणजे इलाज, त्याचा इलाज नाहीये. इनक्युरेबल, नॉट नॉर्मल इन बिहेवियर. विचित्र, जो नॉर्मल नाही वागत, विचित्रपणा वागण्यातला, विचित्र आहे वागायला. इक्सेंट्रिक, याला इसेंट्रिक नाही म्हणायचं, याला इकसेंट्रिक म्हणायचं, एक्सेंट्रिक पण नाही म्हणायचं, इकसेंट्रिक. वन हू स्पीक्स इन एन इनडिस्टिंक्ट मॅनर, ज्या इनडिस्टिंक्ट म्हणजे अनाकलनीय पद्धतीने बोलतो, ज्याचं बोलणं समजत नाही, असं अनाकलनीय पद्धतीने बोलणे त्याला म्हणतात मंबल. मंबल म्हणजे पुटपुटणे, ओठातल्या ओठात. मम्बलर म्हणजे जो तोंडातल्या तोंडात बोलतो, ज्याचं बोलणं समजत नाही, मम्बलर. All right, so here we come to the end of this lesson. We have discussed vocabulary of the past lesson as well as this one, and we have also discussed completely the lesson bores. I recommend that you should read the lesson completely from the textbook, and please also read glossary. In your final examination as well as in your prelims examination, you will be asked about the meanings of words, synonyms, antonyms, one word substitute from glossary. So please read the lessons carefully and please read the glossaries even more carefully. सराव परीक्षेत आणि शेवटच्या फायनल परीक्षेतही ग्लॉसरी मधून आणि लेसनच्या टेक्स्ट मधून ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न बरेच येतील. त्यामुळे लेसन पूर्ण वाचा, नीट ग्लॉसरी सुद्धा वाचा, आणि मोबाईल डिक्शनरी किंवा आपली साधी डिक्शनरी वापरून कठीण शब्दांचे अर्थही तुम्ही शोधू शकता, किंवा ग्लॉसरीमध्ये जे दिलेले नाहीत अशा, किंवा ग्लॉसरीमध्ये तर आहेतच शब्द दिलेले. इफ देर इज एनी डिफिकल्टी यू कॅन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. Please do not forget to give your feedback on how or if you liked this lesson. तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं का या संबंधी, किंवा यात काय आवडलं नाही या संबंधी फीडबॅक कमेंट बॉक्समध्ये यू कॅन ऑलवेज गिव्ह, तुम्ही देऊ शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट.